Rasil TV, untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat yang dicintai Allah, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa. InsyaAllah dalam ta'lim kita akan berbagi bersama Ustadz Heri. Selanjutnya bila Ustadz Hamzah datang juga bersama-sama insyaAllah. Yang terpenting bagi kita, walaupun sedikit, kita dapat mengambil manfaat. Dan kita akan fokus dalam pengajian kita ini dalam menyampaikan ayat-ayat Allah sebagaimana pesan Nabi, ballighu anni walau ayat, sampaikan dari kami walaupun hanya satu ayat. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ingin seperti sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Begitu mereka mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, mereka sampaikan pada istri mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka, tetangga mereka. Jadi bapak dapat berdakwah bersama-sama, dan pahala bapak tidak kalah dengan para ulama. Bapak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, agar kajian kita menjadi pegangan, maka dengan sendirinya Al-Quran sebaik-baiknya pegangan, pedoman, dan memudahkan untuk bapak ibu juga menerangkan bagi orang lain. Nah, mari bersama-sama kita buka kajian kita dengan ayat-ayat dari Suratul Rahman. Kita baca terlebih dahulu Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام
الأيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah hadirin, hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita buka renungan kita dengan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-An'am. Dimulai dari ayat 151. Al-An'am 151. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Sadaqallahul Azim. Para jamaah hadirin hadirat sekalian, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kaum musyrikin, sebagai akibat mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik ini telah betul-betul merusak pandangan hidup mereka. Di samping merusak pandangan hidup mereka, merusak juga hadirin sekalian seluruh aspek kehidupan mereka yang lain. Mereka menetapkan, mengharamkan apa-apa yang sama sekali tidak diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengharamkan apa-apa yang dihalalkan, menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka terjebak dalam perangkap-perangkap syaitan. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membacakan ayat-ayatnya di tengah mereka. Ayat-ayat kebesaran dan keagungannya untuk menggugah kesadaran mereka, menggugah hati mereka agar dapat mereka merenungkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga mereka dapat melihat kebenaran dengan jelas, lalu mereka bercermin dari kebenaran tersebut, hingga mereka dapat menyaksikan berbagai macam kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan mereka dalam hidup ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membacakan ayat-ayat yang begitu banyak pada periode Mekah, yang kalau kita renungkan bersama-sama mengajak mereka berpikir, merenung, mengajak mereka untuk menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertaburan baik di langit, di bumi, termasuk ayat-ayat Allah yang terdapat dalam diri mereka. Al-Quran sebahagian besar ayatnya bukan berbicara mengenai hukum, tapi sebahagian besar ayatnya berupaya untuk memperbaiki pandangan hidup manusia, memperbaiki paradigma mereka. Begitu pandangan hidup mereka telah diperbaiki, mereka-mereka yang mencari kebenaran pasti akan berusaha juga untuk memperbaiki jiwa mereka. Dengan sendirinya perilaku mereka, cara hidup mereka akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan jiwa mereka yang telah disucikan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan mereka kepada kebenaran. Nah, pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kita jumpai kaum musyrikin banyak menetapkan ketetapan-ketetapan yang sebenarnya memberatkan mereka, merugikan mereka, dan juga mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tunjukkan kepada mereka apa sebenarnya yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengaku beriman kepada Allah. Kaum musyrikin mengaku mereka beriman kepada Allah. Mereka mengakui bahwasannya Allah pencipta mereka. Tapi mereka salah dalam apa? Dalam melakukan pendekatan diri mereka kepada Allah melalui perantara berhala-berhala. Kemudian kehidupan mereka juga diatur oleh mereka para penjaga berhala.
Nah, penjaga-penjaga berhala ini yang menduduki kedudukan ulama-ulama yang memandu mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah utus Rasulnya yang mengajak mereka sebagaimana dirinya untuk bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan sebahagian makhluk-makhluk Allah sebagai sembahan-sembahan maupun sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam sederhana, tidak membingungkan, tidak juga hadirin sekalian dalam keadaan samar. Semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala jelas dan gamblang. Tapi terkadang yang berasal dari hawa nafsu manusia ini yang berupaya untuk membuat agama Allah Subhanahu wa taala tidak jelas. Nah, kita lihat pada ayat 151, 52, 53 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Dan Allah menunjukkan mereka jalan menuju kehidupan orang-orang yang berakal, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari kebenaran, dan juga jalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk mengumumkan di tengah-tengah mereka, mengajak mereka untuk datang ke hadapan Allah, mendengarkan apa-apa yang Allah tetapkan dan haramkan atas mereka. Katakan, wahai Rasulullah, datanglah kalian ke hadapanku. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku bacakan apa yang Tuhan kalian haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah sekali-kali kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Bagaimana patut seorang hamba yang diciptakan Allah, begitu pula saudaranya sesama manusia, begitu pula bumi yang ditinggali dengan seluruh fasilitas yang Allah sediakan, dan alam raya dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah. Lalu seorang hamba bukan mensyukuri Allah, bukan menyembahnya, malah berpaling dari Allah menuju kepada selainnya. Hal ini tidak dapat diterima oleh akal sehat. Oleh karena itu, dosa yang paling besar, dosa yang tak terampunkan adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, sungguh sayang, sebahagian dari kaum muslimin, bahkan mereka-mereka yang berkedudukan sebagai ulama yang berpengetahuan, karena beragama tidak kembali kepada petunjuk Allah dalam Al-Quran, mereka terbawa oleh perasaan mereka, dorongan untuk melakukan toleransi, menyamakan antara tauhid dan syirik. Padahal ini merupakan fondasi utama dari agama kita. Mereka mengatakan bahwa antara tauhid, trinitas, dan tritunggal sebenarnya tidak berbeda. Karena trinitas maupun tritunggal menurut mereka satu Tuhan dengan 3 kepribadian. Kalau Islam dengan tegas dalam kitabnya menerangkan, walaupun mereka tidak, walaupun sebahagian kaum muslimin hati mereka lemah, terbawa oleh perasaan mereka untuk melakukan toleransi yang tidak benar, dengan tegas Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad.
Ayatnya jelas. Begitu pula dalam suratun Nisa Allah mengatakan wala taqulu thalatha. Jangan kalian mengatakan Tuhan itu 3. Intahu khairal lakum. Hentikan ucapan dan pandangan semacam ini akan lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid. Allah hanya satu Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq, selainnya adalah makhluknya. Lalu salah seorang dari ulama mengatakan bahwasannya Trinitas dalam ajaran Katolik atau Kristen, kemudian Trimurti dalam ajaran Hindu, dan Islam sebetulnya sama, karena dalam Islam juga terdapat yang dinamakan Al-Asma'ul Husna. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang satu dengan 99 kepribadian. Mereka samakan dengan Trinitas dan Trimurti. Padahal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang 99, begitu pula seluruh nama-nama yang menunjukkan keindahan dan kecantikan milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang esa. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, dan semua ini merupakan nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang menunjukkan sisi-sisi keindahan dari zat yang maha agung, yang maha suci, alladzi la syarikalah. Allah tidak pernah mempergunakan kata sifat, tapi asma. Kalau sifat memberikan batasan, memberikan gambaran secara detail. Bagaimana mungkin seorang hamba dapat meliputi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuan yang sederhana? Oleh karena itu Al-Quran tidak pernah mempergunakan kata sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, atau menisbatkan sifat kepada Allah. Yang ada walillahil asma'ul husna. Malah Allah menafikan sifat-sifat yang diberikan oleh kaum musyrikin untuk dirinya subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Karena kata sifat, kita tahu sifat terpisah dari yang disifati. Maka kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang banyak, sifat-sifat ini bisa berdiri sendiri hadirin sekalian. Tapi kalau asma berbeda. Asma hanya merupakan alamah, nama-nama yang menunjukkan berbagai macam sisi keindahan bagi Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha sempurna. Tapi kalau Trinitas terdiri dari Bapa, Anak, dan Ruh Kudus. Mereka mengatakan Bapa yang memperanakkan, Yesus yang diperanakkan, Ruh Kudus yang dihembuskan. Begitu pula Trimurti sebagaimana yang kita tahu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang esa, Dia yang mencipta, Dia yang merancang, Dia yang mengawali segala sesuatu, Dia pula yang memelihara, dan Dia yang mengakhirinya. Berbeda dengan Trimurti. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan juga yang bagaimana? Tuhan yang menghancurkan. Shiva kan? Ada siapa? Pertama siapa? Wisnu. Kemudian Shiva, yang ketiga Brahma. Nah kita lihat masing-masing hakikat yang berdiri sendiri. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, Dialah yang mengawali segala sesuatu. Dialah yang menganugerahkan kehidupan bagi segala sesuatu, dan apabila tiba saatnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengakhirinya. Jadi Islam berbeda sekali dengan ajaran Trinitas maupun Trimurti. Tapi hati-hati, begitu jiwa kita lemah, hidup dalam lingkungan pergaulan orang-orang di luar Islam, lalu kita berhubungan dengan mereka, baik secara ekonomi kita bergantung pada mereka, atau kita mengharapkan sesuatu dari mereka dalam berbagai macam harapan, atau karena kita menjabat satu jabatan,
Atasan kita menginginkan adanya toleransi walaupun yang tidak dibenarkan oleh Islam. Akhirnya demi jabatan, demi kecintaan manusia, pandangan dan sebutan yang baik, kita mengorbankan kebenaran. Oleh karena itu, dalam Islam kita dibolehkan bergaul, berhubungan baik dengan orang di luar Islam. Tapi bukan berarti kita larut bersama mereka. Toleransi dalam Islam bukan berarti melebur semua keyakinan menjadi satu. Ini merupakan hal yang mustahil. Bahkan di tengah-tengah umat Kristen, mereka tidak dapat menerima untuk menyatukan semua keyakinan menjadi satu hingga lahir satu keyakinan yang mencakup semua keyakinan dan agama yang lain. Mustahil. Oleh karena itu, dalam Islam toleransi yang dibolehkan itu kita bekerja sama dalam kebaikan, menghargai pilihan orang terhadap keyakinannya, tapi tetap kita meyakini Islam sebagai agama satu-satunya yang diterima oleh Allah, dan kita berkewajiban untuk mengajak dia menjelaskan kebenaran. Kalau dia telah menerima penjelasan yang jelas kemudian menolak, maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti kita dibolehkan menghalalkan darah saudara kita yang berbeda agama, tidak. Kalau dia mengangkat senjata, melakukan teror, memerangi kita, atau mereka bekerja sama dengan musuh yang memerangi kita, baru Allah memberikan kita alasan untuk mengangkat senjata dan memerangi mereka. Jadi tugas kita menjadi manusia yang baik dan mulia, yang teguh dalam keimanan keyakinan kita, mengerjakan amal soleh, mengajak mereka yang belum beriman untuk mengenal keimanan, kemudian mengajak mereka untuk menerima keimanan tersebut, pilihan mereka bukan dengan paksaan. Oleh karena itu senjata tidak dapat digunakan untuk berdakwah, tapi kekuatan logika dan akhlak yang baik, amal-amal soleh, itulah yang dipergunakan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu dalam satu ayat Allah berfirman, ini merupakan suasana pertentangan di antara kaum muslimin dan orang musyrik. Di antara orang-orang musyrik ada orang-orang yang tidak ingin berperang memerangi kaum muslimin atau memerangi saudara-saudara mereka. Tapi mungkin saudara-saudara mereka sesama kaum musyrikin di saat menyaksikan salah seorang dari mereka tidak mau ikut berperang bersama mereka, mereka akan paksa. Maka Allah katakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada orang musyrik memohon perlindungan pada kamu wahai Rasulullah, lindungi dirinya. Kemudian bacakan ayat-ayat Allah. Setelah dia mendengar ayat-ayat Allah, mendengarkan kebenaran disampaikan kepadanya, dia tetap dalam pendiriannya, thumma ablighu ma'manah, sampaikan dia ke tempat yang aman. Orang semacam ini Allah larang kita untuk mengganggunya. Tapi berdialog, mengajak mereka untuk menerima kebenaran, itu merupakan satu hal yang indah. Nah, kenapa sebahagian ulama kita tergelincir, terjerumus dalam toleransi yang tidak benar? Karena tidak kembali kepada Al-Quran. Mereka lebih banyak berfilsafat, ya. Mereka lebih banyak hadirin sekalian mendengarkan pendapat-pendapat, analogi-analogi dan logika-logika yang kalau kita perhatikan dan kita renungkan sebenarnya merupakan logika-logika yang mandul. Oleh karena itu tolok ukur kita kaum muslimin agar tidak berbeda-beda adalah Al-Quran Al-Karim. Kalau Allah dengan tegas mengatakan laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah, maka dengan sendirinya tidak ada pilihan lain bagi kita. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasannya Allah satu di antara tiga. Jadi kembali, tolok ukur kita semua adalah Al-Quran. Apa yang Al-Quran telah terangkan dan tegaskan, kita katakan sami'na wa ata'na. Apa-apa yang diharamkan Al-Quran, maka kita wajib untuk menerima dan menjauhinya. Kemudian perlu kita tegaskan kembali bahwa Al-Quran
Allah sifat, tapi Allah menisbatkan dalam Al-Quran untuk dirinya asma. Boleh Bapak Ibu periksa dalam Al-Quran, tidak terdapat satu pun ayat yang menisbatkan sifat untuk Allah. Ini yang membuat mereka mengatakan bahwa Asmaul Husna sama dengan Trinitas, Trimurti, karena kata sifat tadi. Tapi asma yang jumlahnya begitu banyak, bahkan bukan hanya 99, seluruh nama yang menunjukkan keindahan, keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang maha indah dan dia yang menciptakan keindahan. Jadi ini mesti kita perhatikan agar hari demi hari di masa akan datang, demikian pula untuk anak-anak kita, mereka memiliki pegangan yang jelas, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Qul ta'alau atlu ma harrama alaikum ma harrama rabbukum alaikum. Katakan, mari aku bacakan bagi kalian apa yang Tuhan kalian haramkan untuk kalian. Rasul tidak mengatakan apa yang aku haramkan, tidak, tapi aku bacakan apa yang Tuhan kalian haramkan untuk kalian. Karena yang berhak menetapkan ini haram dan itu adalah Allah. Allah berfirman dalam suratun Nahl, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'alallahi al-kadhib. Jangan sekali-kali dengan mudah kalian mengatakan dengan lidah kalian ini halal dan ini haram. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun. Orang-orang yang berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, mereka tidak akan selamat. Jadi yang berhak menetapkan ini haram, itu halal adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wabil walidaini ihsana. Sebetulnya hadirin sekalian, karena Allah berbicara mengenai apa yang diharamkan, yang kedua, janganlah kalian bersikap durhaka terhadap ayah ibu kalian. Tapi karena hal semacam ini merupakan hal yang buruk, yang tidak layak sama sekali dilakukan orang yang telah beriman pada Allah, Allah gunakan wabil walidaini ihsana. Jadi seolah-olah jangan kalian durhaka terhadap ayah ibu kalian, tapi hendaklah kalian selalu bersikap baik pada ayah ibu kalian. Ayah yang seluruh perhatiannya untuk anaknya, bekerja keras untuk kebahagiaan anaknya, bahkan tidak pernah dia merasa iri saat anaknya lebih baik dari dirinya. Ibu lebih berat lagi perannya, 9 bulan dalam kandungannya, ketika bayi sepanjang waktu bersama ibu, dan perasaan ibu tidak dapat betul-betul dibandingkan dengan perasaan yang lain. Oleh karena itu Allah wajibkan bagi seorang anak untuk berbakti kepada ibunya 3 kali kebaktiannya kepada ayahnya. Kita perhatikan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun kita bersama ibu kita, tapi bertahun-tahun hingga kita dewasa. Bahkan setelah dewasa pun seorang ayah maupun ibu tidak pernah memandang anaknya itu apa? Tidak pernah memandang anaknya sebagai orang yang telah apa? Yang telah terpisah dari dirinya. Bahkan walaupun dalam usia yang sudah tua, seorang ayah tetap memandang dia anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Seorang ayah telah lanjut usia, menyaksikan anaknya yang laki-laki naik ke atas loteng untuk memperbaiki pada suasana hujan. Akhirnya si ayah hatinya bergelisah, dibilang, ya waladi, turun kamu. Dibilang, abah sampai kapan? Dari mulai kecil sampai dewasa kita dianggap seperti anak-anak. Dibilang, ya waladi, walaupun kamu sudah tua, di hati abah tetap sebagai apa? Anak. Anak gak merasakan perasaan orang tua. Si orang tua berkali-kali minta anaknya turun, tidak mau turun. Akhirnya si ayah ambil anaknya dia, dibawa keluar. Si anak begitu melihat anak dibawa keluar dalam suasana hujan, dibilang, bah, bawa masuk itu anak, bah. Dibilang, gak apa-apa, sehat kok. Kena hujan sehat buat dia.
Si anak bilang, bawa ke dalam, nanti sakit bah. Taib. Apa bawa ke dalam tapi kamu turun dari atas. Jadi subhanallah anak begitu dihadapkan dengan anaknya baru apa? Baru dia menyadari bagaimana kasih sayang, kepedulian orang tua bukan kepura-puraan, tapi rasa khawatir yang benar-benar serius. Bahkan dia berpikir selalu bagaimana anaknya bisa lebih baik, lebih maju dari dirinya. Oleh karena itu, kebaktian pada ayah ibu ini akan menentukan juga nasib kita di hari kemudian nanti. Bahkan dalam kehidupan dunia, orang-orang yang berbakti pada ayah ibunya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemudahan dan keluar. Dan dengan kebaktian dia kepada ayah ibunya, insya Allah hidayah dan rahmat Allah akan diberikan kepadanya. Banyak saya jumpanya jauh dari tuntunan agama, tapi kebaktian pada ayah ibunya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah buat mereka. Bahkan Allah ingatkan, kalau seandainya ayah ibu kalian mempersekutukan Allah, mereka memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, jangan kalian taati pada hal tersebut, tapi tetap gauli mereka dengan cara yang baik dalam kehidupan dunia, mengingat budi kebaikan mereka. Padahal Allah dipersekutukan. Allah tidak mengatakan mereka mempersekutukan aku. Sedangkan sekarang ada satu kelompok yang mengajarkan anak untuk karena perbedaan pendapat. Dia mengatakan kamu hijrah meninggalkan orang tua kamu hanya karena perbedaan pendapat. Jadi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Dalam suratul Isra, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dalam suratul An'am, jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena kesempitan, karena kesulitan hidup. Dalam suratul Isra, jangan kalian bunuh anak kalian karena takut menghadapi kelaparan, kemiskinan dan kesusahan. Nah, dalam surah ini Allah katakan nahnu narzuqukum, kami yang akan memberikan rezeki bagi kalian. Wa iyyahum, termasuk mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberikan rezeki untuk mereka, untuk kalian maupun untuk mereka. Kalau dalam hidup ini hati kita selalu bergantung pada Allah, kita betul-betul menghadap Allah, kemudian kita pada Allah, insya Allah Allah akan tunjukkan jalan-jalan kita. Nah, pada saat cadangan kita atau bekal kita berkurang, pada saat itu syaitan datang kepada kita, membisik-bisikkan rasa takut dalam hati kita, rasa was-was. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisikan-bisikan yang datang dari syaitan untuk membuat orang yang beriman bersedih dan berduka. Begitu juga Allah katakan dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni. Demikianlah syaitan membuat para sekutu dan pengikutnya hidup dalam ketakutan. Lalu Allah katakan jangan kalian takut pada mereka tapi takut padaku. Nah, kita apabila selalu betul-betul dekat kepada Allah, berharap kepada Allah, menjalankan perintahnya, kemudian kita berusaha, insya Allah Allah akan bukakan pintu rezekinya bagi kita. Dan ingat, bukan usaha sebenarnya yang menghasilkan rezeki, tapi usahanya merupakan jalan dan sebab, tapi rezeki datang dari Allah. Menyembuhkan pasien, dokter hanya mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Bukan petani yang menumbuhkan tanaman-tanamannya, petani hanya menanam, tapi yang menumbuhkan adalah Allah. Kita harus ingat hal ini, apalagi di tengah-tengah tantangan kesulitan ekonomi saat ini. Syaitan masuk di tengah-tengah kita, menimbulkan ketakutan, rasa was-was, akhirnya mendorong melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu banyak kejadian seorang bahkan wanita berjilbab
yang tadinya taat, tapi karena mengalami kesulitan hidup sampai dia membunuh anak-anaknya. Waktu ditanya kenapa, dia mengatakan saya takut nanti anak-anak saya hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Jadi syaitan bukan hanya datang pada orang-orang awam yang tidak berpengetahuan, tapi datang juga kepada orang-orang bahkan yang biasa dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beribadah, yang taat, tapi pemahaman yang salah mengakibatkan akhirnya syaitan dengan mudah menguasai seseorang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian dekati perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan yang keji ini merupakan perbuatan yang dapat merusak kebahagiaan kita, menghancurkan hidup kita, mengubah suasana yang terang benderang menjadi gelap gulita, yang lapang menjadi sempit. Oleh karena itu orang-orang yang terbiasa berzina, yang melakukan perbuatan-perbuatan keji semacam ini tidak akan pernah sama sekali merasakan rasa tentram bahagia dalam hidupnya. Bahkan dia akan merasakan sempit di tengah-tengah kelapangan. Dia akan merasakan gelap di tengah suasana yang terang benderang. Dan saya merasakan betul-betul ya, berjumpa dengan beberapa orang dari mereka. Salah seorang dari mereka orang yang tampan, yang kaya, bilang, Ustadz, pada saat nafsu menguasai jiwa saya menyaksikan seorang pelacur begitu menarik, menggairahkan. Tapi begitu saya melampiaskan nafsu saya menyaksikan dia sebagaimana adanya. Pada saat itu saya muntah dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tapi tidak lama kemudian di saat nafsu berkobar, akal sehat akan hilang semua. Sampai terkena stroke, masih belum bisa meninggalkan kebiasaannya. Padahal dia orang yang tampan, seorang yang memiliki kecukupan dalam hidup. Merasa dirinya menderita, terpenjara oleh kebiasaan-kebiasaan dia melakukan perbuatan yang keji. Sampai rasa malunya hilang, diremehkan oleh istrinya, diremehkan oleh anak-anaknya, dijadikan bahan poyokan tertawaan bagi orang di sekelilingnya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, maghtana manzana, orang yang berzina tidak akan pernah sama sekali kaya, tidak akan pernah tentram hidup. Maka jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Yang terakhir, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah tanpa dasar kebenaran. Siapa yang dimaksudkan dengan jiwa yang diharamkan Allah? Apakah hanya jiwanya orang-orang Islam? Bukan. Seorang non-muslim, baik dia Yahudi maupun Nasrani, bahkan Buddha maupun Hindu, haram kita untuk membunuhnya, menumpahkan darahnya. Kecuali kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia menghalalkan darahnya sendiri, seperti membunuh dan lain sebagainya. Tapi kewajiban kita apa? Berdakwah, mengajaknya untuk mendengarkan kebenaran dan mengikutinya, seperti yang Nabi lakukan terhadap kaum musyrikin di Mekah. Seperti surat-surat Nabi yang dikirimkan kepada siapa? Kepada ahli kitab baik Yahudi maupun Nasraninya. Mereka datang ke Madinah, dialog dengan Nabi, sebagian beriman, sebagian menolak. Nabi tidak mengganggu mereka pada saat Nabi di puncak kekuasaan. Jadi kita lihat bahwa membunuh jiwa, menumpahkan darah yang diharamkan Allah merupakan satu hal yang dilarang. Kalau umat Islam melakukan hal ini, niscaya kehidupan mereka berbau anyir darah, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu negara-negara barat, di saat masyarakat mereka menunjukkan sifat kemanusiaan yang amat tinggi, menimbulkan di hati kita. Ini yang menyebabkan sebagian umat Islam kenapa sampai terdorong melakukan toleransi yang berlebihan, karena mereka menjumpai perilaku orang-orang di luar Islam yang santun, yang baik,
waktu mereka menoleh ke tengah-tengah orang Islam, jangankan masyarakat awam, begitu melihat kepada ulama-ulamanya ternyata akhlaknya tidak baik, bagaimana mereka akan terpikat? Bagaimana mereka akan tertarik pada Islam di saat mereka menyaksikan perilaku umat Islam bahkan ulama-ulamanya tidak baik? Maka sebetulnya yang berdosa pada saat ini bukan umat, tapi ustadz dan ulamanya seperti kita ini yang betul-betul bertanggung jawab paling besar di hadapan Allah, bukan mendidik umat untuk kembali kepada Allah, bersatu dalam agama Allah, rukun saling menyayangi, tapi ulama-ulamanya justru menghasut umat untuk saling bermusuh-musuhan. Seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, sebahagian kalangan mendhaifkan hadis ini, sebahagian kalangan mensahihkan, tapi yang jelas matan kandungan dari hadis ini disepakati kebenarannya. Disebutkan sayati ala ummati zaman, atau yushiku an ya'tiya ala ummati zaman, sudah hampir dekat masanya akan terjadi pada umatku. La yabqa minal islami illa ismuh. Islam tidak tersisa kecuali hanya apa? Namanya. Hanya nama Islam dan kulitnya. Sedangkan isinya sama sekali hilang. Wa minal qur'ani illa rasmuh. Sedangkan Quran yang tertinggal hanya apa? Kulit. Untuk luarnya dijadikan sebagai kaligrafi, dibaca dengan suara yang indah, dihafal, tapi sama sekali tidak dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Masajiduhum amirah, masjid-masjid mereka ramai, wahya kharabun minal huda, tapi masjid tersebut apa? Benar-benar hancur porak-poranda dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama, ulama-ulamanya merupakan seburuk-buruknya makhluk yang berada di bawah atap langit. Kenapa? Minhum takhrujul fitnah, dari mereka bermunculan fitnah-fitnah yang bermacam-macam, wa ilaihim ta'ud, dan kepada mereka fitnah kembali. Arti dari mereka kembali kepada mereka. Pertumpahan darah di Suriah, pertumpahan darah di Irak, di Yaman, kita bertanya, siapa dalang di belakang layar? Ulama-ulama yang mengadu domba umat Islam bukan berusaha untuk menjaga darah, kehormatan dan harta kaum muslimin, tapi menjerumuskan mereka menuju kehancuran, membuat musuh-musuh Islam duduk menyaksikan bagaimana gladiator-gladiator yang sedang bertarung, kemudian mereka bertaruh satu sama lain, tidur dalam keadaan lelap, menikmati berbagai macam tontonan-tontonan yang menarik di hadapan mereka. Oleh karena itu korban peperangan Suriah, Irak maupun Yaman jauh lebih dahsyat dibanding korban peperangan dunia kedua. Siapa yang membunuh? Siapa yang dibunuh? Sesama kaum muslimin. Nah, Allah tutup ya, kelompok ayat ini atau kelompok apa-apa yang diharamkan pada ayat ini pada ayat 151, dzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah wasiat-wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Kalau kita menghindari larangan-larangan tadi, akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berakal dan bijak. Kembali kita ulangi yang pertama tadi, Allah mengharamkan kita untuk mempersekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua, Allah melarang kita bersikap durhaka terhadap ayah ibu kita. Tapi yang wajib kita lakukan selalu bersikap baik terhadap mereka walaupun mereka bukan dari orang-orang Islam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita untuk tidak membunuh anak-anak kita karena kita khawatir dan takut menghadapi berbagai macam kesempitan hidup dan kesulitannya. Malah Allah jadikan anak ini sebagai pembuka pintu rezeki. Banyak orang memiliki anak banyak, Allah murahkan rezekinya. Ada orang hanya memiliki anak satu, bahkan tidak punya anak, hidupnya kempas-kempis, hadirin sekalian. Kemudian keempat, Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk apa? Untuk tidak mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk tidak kita menumpahkan darah,
membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Wasiat-wasiat ini yang Allah berikan langsung diturunkan oleh Allah untuk membimbing kita menjadi orang-orang yang berakal. Nah, untuk kelanjutannya insya Allah kita lanjutkan dalam renungan kajian kita berikutnya. Dan selanjutnya insya Allah Ustadz Heri akan mengisi acara kita. Ustadz Heri kan baru kembali dari mana kemarin? Dari Turki. Beliau punya kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman yang terkadang lebih berguna daripada perjalanan apa? Perjalanan selama 1 tahun, 2 tahun. Berbagi pengalaman amat penting bagi kita. Dan Islam bukan ajaran yang sekedar hanya membawa kita menuju apa? Cerita-cerita yang ideal, tapi mengajak kita untuk apa? Untuk hidup betul-betul apa? Dalam kehidupan yang nyata mengamalkan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang tadi dibaca coba sampaikan pada anak kita, pada tetangga kita, pada keluarga kita. Kalau masing-masing melakukan hal ini berarti apa? Akan menghemat hadirin sekalian waktu kita dalam mensosialisasikan dakwah Islam. Dan Bapak Ibu berarti melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Jadi jangan beranggapan misi ini hanya dibebankan kepada para ulama. Bapak Ibu dapat menjadi para ulama dengan menyampaikan ayat-ayat Allah. Ayatnya begitu jelas, tidak ada kesulitan untuk memahaminya. Mudah-mudahan hamba-hambanya yang mendengarkan kebaikan dan kebenaran mengikutinya dan juga menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan rahmati para ustadz kita agar selalu betul-betul istiqamah di jalan Allah, menyampaikan amanat Allah dengan penuh keikhlasan, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan, mudahkan rizkinya atas mereka agar mereka tidak berharap dari orang-orang yang diajak, apalagi kalau seandainya mereka bisa memberi, membantu sebagaimana yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.